Dear student, today we learn the next article from laws of motion. This article, circular motion, is the article in CBSE syllabus, but in our board syllabus, this is a topic, and that is in 12th. First topic of 12th physics is the rotational dynamics, and in this rotational dynamics, circular motion is there. So therefore, we learn detail this circular motion not only for 11th syllabus, but it is a part of 12th regular board syllabus. So that you must remember this article is very important. This article is very important so that you sincerely learn this circular motion. Already we have learned that what is the motion? Change in position of the particle with respect to time, with respect to surrounding is called as motion. There are different type of motions. Motions are classified into different type depending upon path followed by the object. If the object is followed by straight line path, suppose initially object is at position A, after certain time same particle reach to the position B along a straight line, and it is called as linear motion. Path is straight line, motion is linear. Now next, circular motion. What is the definition of circular motion? Motion of the particle along the circumference of the circle is called as circular motion. What is the definition of circular motion? Motion of the particle along the circumference of the circle is called as circular motion. पहा बेटा कसे असेल सर्क्युलर मोशन? मोशन म्हणजे कर्व पाथ असला पाहिजे, म्हणजे अशा टाईपची मोशन जे असेल, मोशन ऑफ द पार्टिकल along the circumference of the circle is called as circular motion. Motion of the particle along the circumference of the circle is called as circular motion. What is the definition of the circular motion? Motion of the particle along the circumference of the circle is called as circular motion. Now, circular motion, what are the examples of circular motion? So, first you note the definition. What is the definition of circular motion? Motion of the particle along the circumference of the circle is called as circular motion. Note करा बेटा definition. Motion of the particle along the circumference of the circle, along the circumference of the circle is called as circular motion, is called as circular motion. You draw this figure. This is the center and this is the radius, and motion of the particle along the circumference of the circle is called as circular motion. Let me know the examples of circular motion. सांगा बेटा काहीतरी एक्झाम्पल डे टू डे लाईफ मध्ये सर्क्युलर मोशनचं एक्झाम्पल सांगा. डे टू डे लाईफ मध्ये कोणतं एक्झाम्पल असेल? मोशन ऑफ जॉइंट व्हील, मोशन ऑफ जॉइंट व्हील माहित आहे ना बेटा? मोशन ऑफ जॉइंट व्हील म्हणजे आकाश पाळणे असे फिरणारे जॉइंट व्हील म्हणतो. ती मोशन कशी आहे? सर्क्युलर मोशन आहे. त्यानंतर दुसरं एक्झाम्पल सांगा मला. मोशन ऑफ ऑल प्लॅनेट्स अराउंड द सन, मोशन ऑफ ऑल प्लॅनेट्स अराउंड द सन
मोशन ऑफ ऑल प्लॅनेट्स अराउंड द सन. आणि तिसरं एक्झाम्पल सांगा कोणतं असेल. थर्ड एक्झाम्पल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन. मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस. Motion of electron around the nucleus. Third example. And fourth example कोणता असेल. Motion of tip of hands in a clock. Motion of tip of hands in a clock. Motion of tip of hands in a clock is the example of circular motion. Next, motion of blades of fan. आता घड्याळातला जो काटा आहे ना त्याची टीप एंड पॉइंट आहे त्याची मोशन कशी असते. सर्क्युलर. फॅन रोटेट होतो. मोशन ऑफ ब्लेड्स ऑफ द फॅन दॅट इज सर्क्युलर मोशन. नाउ नेक्स्ट टाइप्स ऑफ सर्क्युलर मोशन. Types of circular motion. How the circular motion is classified? Circular motion is classified depending upon speed followed by the object. Uniform speed असेल तर युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन. नॉन युनिफॉर्म स्पीड असेल तर नॉन युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन. लक्षात आलं का बेटा मी काय म्हणतो. सर्क्युलर मोशनचे दोन टाईप आहेत. एक युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन आणि दुसरा आहे नॉन युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन. जर त्या पार्टिकलची स्पीड कॉन्स्टंट असेल तर त्याला आपण म्हणायचं युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन आणि त्या पार्टिकलची स्पीड व्हेरिएबल असेल तर त्याला आपण नॉन युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन. तर यामध्ये टाइप्स ऑफ सर्क्युलर मोशनमध्ये फर्स्ट युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन. युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन पहिलं जे असेल युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन याला आपण UCM म्हणतो. युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन शॉर्ट फॉर्म. युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन UCM. सांगा व्हॉट इज द डेफिनेशन ऑफ युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन. सर्क्युलर मोशनची डेफिनेशन त्यामध्ये लास्टला काय लिहायचं आहे विथ कॉन्स्टंट स्पीड. म्हणजे पहा द मोशन ऑफ द पार्टिकल. द मोशन ऑफ द पार्टिकल along the motion of the particle along the circumference of the circle. Motion of the particle along the circumference of the circle with constant speed म्हणायचं बेटा. वेलोसिटी नाही स्पीड. विथ कॉन्स्टंट स्पीड ही युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन. याचं एक्झाम्पल काय असेल. युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशनचं एक्झाम्पल मोशन ऑफ टिप ऑफ हँड्स इन ए क्लॉक. मोशन ऑफ टिप ऑफ हँड्स इन ए क्लॉक. मोशन ऑफ टिप ऑफ हँड्स इन ए क्लॉक. दुसरं एक्झाम्पल काय असेल सांगा बर. मोशन ऑफ ऑल द प्लॅनेट्स अराउंड द सन. त्याला फिक्स टाइम लागतो आणि त्याला आपण काय म्हणतो युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन. मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस. इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस भोवती फिरतो कॉन्स्टंट स्पीडनं किंवा सर्व प्लॅनेट रिव्हॉल्व होतात अराउंड द सन. सूर्याभोवताली सर्व ग्रह जे फिरतात त्याची मोशन कोणती आहे बेटा सर्क्युलर मोशन आहे. कोणती युनिफॉर्म सर्क्युलर. आणि दुसरं जो असेल याला आपण म्हणतो नॉन युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन.
आता याला नॉन युसीएम म्हणतात, नॉन युसीएम. आता नॉन युसीएम मध्ये काय असेल? नॉन युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन, युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन आणि नॉन युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन. तर नॉन युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन मध्ये काय? मोशन ऑफ द पार्टिकल अलॉंग द सर्कम्फरन्स ऑफ द सर्कल विथ व्हेरिएबल स्पीड. इथं जे दिलेलं आहे कॉन्स्टंट स्पीडच्या ऐवजी काय लिहायचं? तीच डेफिनेशन, विथ व्हेरिएबल स्पीड. इथं लिहायचं मोशन ऑफ द पार्टिकल, मोशन ऑफ द पार्टिकल along the circumference of the circle, along the circumference of the circle, motion of the particle along the circumference of the circle with variable speed, विथ व्हेरिएबल स्पीड. आणि याचं एक्झाम्पल सांगा मला काय असेल? मोशन ऑफ व्हेकल अलॉंग द क रोड, वळणावरून जाणारी कोणतीही गाडी जी असेल तर त्याची मोशन कशी असते? नॉन युनिफॉर्म. म्हणजे इथं एक्झाम्पल मोशन ऑफ व्हेकल, मोशन ऑफ व्हेकल अलॉंग दी क रोड, मोशन ऑफ द व्हेकल अलॉंग द क रोड. किंवा याचं दुसरं एक्झाम्पल कोणतं? व्हर्टिकल सर्क्युलर मोशन. असं फिरणारं जेव्हा व्हर्टिकल सर्क्युलर मोशन परफॉर्म होत असेल, बॉडी खालून वर जात असेल स्पीड कमी होते आणि वरून खाली येत असेल तर त्याची स्पीड वाढते. म्हणजे व्हर्टिकल सर्क्युलर मोशन एक्झाम्पल ऑफ नॉन युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन. Vertical circular motion is the example of non-uniform circular motion. काय बेटा आपण काय लर्न केलं? युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन आणि नॉन युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन या दोन टाईपचे. आता त्यानंतर परत आपल्याला इथं पिरियडिक मोशन पाहता. पिरियडिक मोशन नेक्स्ट डेफिनेशन, पिरियडिक मोशन. हां सांगा बेटा काय रे पिरियडिक मोशन? पिरियडिक मोशनचा अर्थ काय काय असेल अंदाज? पिरियडिक मोशन म्हणजे द मोशन दॅट रिपीट इट सेल्फ आफ्टर इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाईम. तोच तो पाथ तेवढ्याच वेळेत रिपीट होत असेल तर त्याला पिरियडिक मोशन म्हणतो. द मोशन दॅट रिपीट इट्स पाथ, the motion that repeat its path after equal intervals of time. The motion that repeat its path after equal intervals of time is called as periodic motion. The motion that repeat its path after equal intervals of time is called as periodic motion. म्हणजे आता युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन ही पिरियडिक आहे, तोच तो पाथ तेवढ्याच वेळेत रिपीट होतो त्याला पिरियडिक मोशन. काय डेफिनेशन ऑफ पिरियडिक मोशन? द मोशन दॅट रिपीट्स इट्स पाथ, द मोशन दॅट रिपीट इट्स पाथ after equal intervals of time, equal intervals of time. लक्षात आहे ना? इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम. पहा बेटा आता घड्याळाचा काटा आहे, सेकंड हँड एक रोटेशन कंप्लीट होण्यासाठी जेवढा वेळ लागतो तेवढा पिरियडिक टाइम. एक सेकंड हँडला एक रोटेशन होण्यासाठी 1 मिनिट लागतो. 1 मिनिटामध्ये प्रत्येक 1 मिनिटाला हा पाथ रिपीट होत जातो, म्हणून याची मोशन युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन आहे. आणि युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन ही पिरियडिक आहे. युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन ही कोणती आहे? पिरियडिक मोशन. द मोशन दॅट रिपीट इट सेल्फ आफ्टर इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम इज कॉल्ड ॲज
पिरियडिक मोशन. आलं का बेटा? हां. आता त्यानंतर नेक्स्ट, व्हॉट इज पोझिशन व्हेक्टर ऑर रेडियस व्हेक्टर. पोझिशन व्हेक्टर ऑर रेडियस व्हेक्टर, छोट्या छोट्या टर्म्स आहेत, टर्मिनॉलॉजी लक्षात समजून घ्या. रेडियस व्हेक्टर म्हणजे काय रे? अ व्हेक्टर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ द सर्कल टू द एनी पोझिशन ऑफ द पार्टिकल. हा रेडियस व्हेक्टर आहे. कसा काढलेला आहे? सर्कलच्या सेंटरपासून सर्कम्फरन्सवरचा पॉईंट जोडला, कुठलाही असेल, हा इथलाच असेल असं नाही, असा जरी असेल, असा जरी असेल किंवा असा जरी असेल तर तो रेडियस व्हेक्टर आहे. व्हॉट इज द रेडियस व्हेक्टर? अ व्हेक्टर ड्रॉन फ्रॉम, कुठून काढलेला आहे? अ व्हेक्टर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ द सर्कल टू द एनी पोझिशन ऑफ द पार्टिकल. अ व्हेक्टर drawn from center of the circle to the any position of the particle on the circumference of the circle is called as circular motion. A vector drawn, आता पहा, हा O आहे, ओरिजिन पासून, सेंटरच्या सर्कलच्या सेंटर पासून OA. A vector drawn from center of the circle टू द एनी पोझिशन ऑफ द पार्टिकल ऑन द सर्कम्फरन्स. म्हणजे हा ए पॉईंट असेल, इथं बी पॉईंट असेल, सी पॉईंट असेल आणि डी पॉईंट असेल. फक्त त्याचा एक पॉईंट सेंटरला असला पाहिजे आणि दुसरा एनी पॉईंट ऑन द सर्कम्फरन्स ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड ॲज अ रेडियस व्हेक्टर ऑर पोझिशन व्हेक्टर. रेडियस व्हेक्टर ऑर पोझिशन व्हेक्टर म्हणजे तो रेडियस व्हेक्टर असेल किंवा त्यालाच आपण काय म्हणतो बेटा? पोझिशन व्हेक्टर. आलं लक्षामध्ये? हां. आता त्यानंतर आता नेक्स्ट आपण जे पुढे लर्न करणार आहे, बेसिकली याला लिनियर मोशनमध्ये ऑलरेडी तुम्ही लर्न केलेलं आहे. लिनियर डिस्प्लेसमेंट सांगा मला काय असेल? लिनियर डिस्प्लेसमेंट, कारण इथं तुम्हाला लर्न करायचं आहे अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट. अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट, येस. सांगा बेटा, व्हॉट इज अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट? व्हॉट इज लिनियर डिस्प्लेसमेंट? आता तुम्हाला लिनियर आणि सर्क्युलर मोशन तुलना करत लर्न करूया. लिनियर डिस्प्लेसमेंटचा अर्थ काय बेटा? ए पोझिशनला पार्टिकल आहे आणि तो बी पोझिशनला झाला. चेंज इन पोझिशन ऑफ द पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग in a particular direction along a straight line is called as linear displacement. आता अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट कुठं असतं? सर्क्युलर मोशनमध्ये. आता पार्टिकलची मोशन कुठून स्टार्ट झाली? ए पॉईंट पासून. इथून मोशन स्टार्ट झाली आणि थोड्या वेळानंतर इथं. अर्क लेंथ आपण थोडक्यामध्ये 10वी पर्यंत जॉमेट्रीमध्ये तुम्ही लर्न केलेला आहे. अर्क लेंथ म्हणजे अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट. आता हा पार्टिकल ओ पासून आहे, इथं आला. ओ पासून आपण या ठिकाणी आता काय घेऊया? म्हणजे फ्रेश फिगर तुम्ही लक्षात ठेवा. हा ए पॉईंट आहे, इथं मी बी घेतला. हा जो अँगल ट्रेस आउट केलेला आहे पार्टिकलनं, हा रेडियस व्हेक्टर आहे आपला. हा अँगल ट्रेस आउट केलेला आहे थीटा आणि किंवा डेल्टा थीटा आपण म्हणू. स्मॉल अँगल असेल तर डेल्टा थीटा. आणि तो पार्टिकल ए पासून बी पर्यंत गेलेला आहे. ए पोझिशनचा पार्टिकल बी ला गेलेला आहे अलॉंग द सर्कम्फरन्स ऑफ सर्कल. अँगल ट्रेस्ड बाय द रेडियस व्हेक्टर. अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट म्हणजे काय पहा? अँगल ट्रेस्ड बाय द रेडियस व्हेक्टर ॲट द सेंटर ऑफ द सर्कल. अँगल traced by the radius vector at the center of the circle is called as angular displacement. काय म्हटलं बेटा? angle traced by the radius vector. Who traces the angle? Radius vector. Where? At the center. आता हे कसं आहे? 3 डायमेन्शनल फिगर आहे. असं मी तुम्हाला 3 डायमेन्शनल फिगरमध्ये असं एक प्लेन आहे, लक्षात घ्या. पार्टिकल हे सेंटर रेडियस वेक्टर असा आहे. नंतर हा रेडियस वेक्टर इथून इथपर्यंत गेला तर हा अँगल ट्रेस आउट केलेला आहे तो म्हणजे या ठिकाणी ए पासून बी पर्यंतचा
angle traced by the radius vector at the center of the circle is called angular displacement. Note करा definition. Angle traced by the radius vector, angle traced by the radius vector at the center of the circle, is called angle traced by the radius vector at the center of the circle is called angular displacement. Angle traced by the radius vector at the center of the circle is called as angular displacement. आता हे angular displacement जे असेल कोणत्या सिम्बॉलने दाखवतो? इट इज डिनोटेड बाय सिम्बॉल थीटा और डेल्टा थीटा. स्मॉल असेल तर डेल्टा थीटा, लार्ज असेल तर थीटा. So that is angle traced by the radius vector at the center of the circle is called as angular displacement. आता angular displacement म्हणजे अँगल आहे. अँगल आपण कशामध्ये याचं SI युनिट ऑफ थीटा इज, थीटा म्हणजे angular displacement is radian. That is radian. Angle always measured SI unit of angular displacement is radian. अलग बेटा लक्षात येतं अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट. लिनियर डिस्प्लेसमेंट जसं लर्न केलेलं आहे तसंच अँग्युलर. आता हे इज इट ए व्हेक्टर ऑर स्केलर? डायरेक्शन ऑफ angular displacement, डायरेक्शन ऑफ अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट. आता बेसिकली लिनियर डिस्प्लेसमेंट म्हणलं की कुठं अलॉंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन. बरोबर आहे. पार्टिकल ए पासून बी कडे गेलंय, मोशन या डायरेक्शनला आहे आणि यस त्याच डायरेक्शनला आहे. ही मोशनची जी डायरेक्शन आहे तीच डायरेक्शन कशाची आहे? लिनियर डिस्प्लेसमेंटची डायरेक्शन. दोन्ही एकाच डायरेक्शनला. पण इथं सर्क्युलरमध्ये अँग्युलर डिस्प्लेसमेंटमध्ये असं होत नाही बेटा. अँग्युलर डिस्प्लेसमेंटसाठी डायरेक्शनसाठी खास फिगर तुम्हाला काढतो मी, म्हणजे क्लिअर कन्सेप्ट होण्यासाठी. या दोन फिगरमध्ये फरक काय? हा सर्कल प्लेनमध्ये, हा 3 डायमेन्शनल स्पेसमध्ये काढला. आता या ठिकाणी असं पहा बेटा, हे रेडियस व्हेक्टर ए पोझिशनला आहे आणि तो रेडियस व्हेक्टर इथं बी पोझिशनला आला. ए पोझिशनला रेडियस व्हेक्टर आणि थोड्या वेळानंतर तो बी पोझिशनला. अँगल किती डिस्क्राईब केलेला आहे? डेल्टा थीटा. तर अँटी क्लॉकवाईजमध्ये हा जो आहे अँगल तो कसा आहे? अँटी क्लॉकवाईजमध्ये, आणि हे तुमचं डेल्टा थीटा डायरेक्शन. आता हे दोन्ही एका डायरेक्शनला आहे. बरेचसे विद्यार्थी इथं काय कन्फ्यूज होतात, म्हणजे हा पार्टिकल इथून असं इकडे गेलेला आहे म्हणजे ही डायरेक्शन नाही. सेन्स ऑफ मोशन अँड अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट. पार्टिकल डिस्क्राईब करत आहे अँटी क्लॉकवाईज म्हणजे कोणतं? क्लॉकवाईज आणि अँटी क्लॉकवाईजचे कन्सेप्ट लक्षात आहेत. अँटी क्लॉकवाईज म्हणजे घड्याळाचे काटे ज्या दिशेने फिरतात त्याच्या उलट दिशेनं. आता घड्याळाचे काटे कसे फिरतात? हे अशा पद्धतीनं क्लॉकवाईज असेल तर असं, हे घड्याळाचे काटे असे फिरतात बेटा, अशा पद्धतीनं क्लॉकवाईज. त्याच्या उलट्या दिशेनं अँटी क्लॉकवाईज म्हणतात. अँटी क्लॉकवाईज डायरेक्शनमध्ये पार्टिकलचे मोशन असेल तर अँगल ट्रेस केलेला आहे ए पासून बी पर्यंत. पार्टिकल कुठून कुठपर्यंत? हा पार्टिकल ए पोझिशनला होता आणि थोड्या वेळानंतर तो बीला गेलेला आहे. म्हणजे हा पार्टिकल ए पोझिशनला होता, थोड्या वेळानंतर तो बी पोझिशनला गेला. अँगल ट्रेस आउट केलेला आहे तो पार्टिकल
angle traced by the particle at the center of the circle is called as angular displacement. आता इथं मुलं कन्फ्युजनमध्ये काय होतात, सेन्स ऑफ मोशन आणि डायरेक्शन ऑफ अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट. लिनियरमध्ये मोशनच्या डायरेक्शनमध्ये डिस्प्लेसमेंट आहे म्हणून पटकन लक्षात येतं, पण सर्क्युलरमध्ये असं होत नाही. सेन्स ऑफ मोशन म्हणजे मोशनची डायरेक्शन आहे, अँटी क्लॉकवाईज असेल किंवा क्लॉकवाईज असेल, ही कशाची, मोशनची डायरेक्शन म्हणलं मी. आणि अँग्युलर डिस्प्लेसमेंटची डायरेक्शन परपेंडिक्युलर टू द प्लेन डायरेक्टेड अपवर्ड अँड दॅट इज गिवन बाय राईट हँड रूल विथ. आता हे प्लेन आहे, आता हे मी हात जे दाखवत आहे कुठं या पद्धतीनं ही प्लेन आहे, असं तळहात मी तुम्हाला दाखवत आहे प्लेन आहे आणि या प्लेनमध्ये पार्टिकल सर्क्युलर मोशन अशा पद्धतीनं परफॉर्म करतो. तर यामध्ये राईट हँड रूल असा सांगतो. काय सांगतो राईट हँड, उजव्या हाताचा नियम. कर्ल्ड फिंगर्स दिसतात तुम्हाला, हे कर्ल्ड फिंगर्स जे दिसतात हे मोशनची डायरेक्शन आहे, म्हणजे सेन्स ऑफ मोशन आहे. कर्ल्ड फिंगर गिव्स द सेन्स ऑफ मोशन ऑफ द पार्टिकल अँड स्ट्रेच आउट थंब गिव्स द डायरेक्शन ऑफ अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट. आता हे प्लेनमध्ये हा जो म्हणजे या ठिकाणी मी ते दाखवलेलं आहे प्लेनमध्ये, म्हणजे तुम्हाला तळहात जे दाखवलेलं आहे हे एक प्लेन कन्सिडर करा आणि या प्लेनमध्ये पार्टिकल असा सर्क्युलर मोशन परफॉर्म करत आहे आणि या प्लेनमध्ये असं स्ट्रेच आउट द थंब. व्हॉट इज राईट हँड रूल? राईट हँड रूल गिव्स द डायरेक्शन ऑफ अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट. अँग्युलर डिस्प्लेसमेंटची डायरेक्शन आपण पाहतो. आता कसं सांगू, व्हॉट इज द right hand rule? Let us imagine the axis of rotation is to be held in the right hand. असं कल्पना करा, let us imagine म्हणजे असं कल्पना करा की axis of rotation is to be held in the right hand. Axis of rotation is to be held in the right hand such that fingers are folded around the stretch out thumb. Fingers are folded म्हणजे हे जे चार बोटं आहेत हे फिंगर्स आर फोल्डेड अराउंड द स्ट्रेच आउट थंब. द कर्ल फिंगर गिव्स द सेन्स ऑफ मोशन. द कर्ल फिंगर गिव्स द सेन्स ऑफ मोशन अँड स्ट्रेच आउट थंब गिव्स द डायरेक्शन ऑफ अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट. म्हणजे अँटी क्लॉकवाईज डायरेक्शनमध्ये असेल तर परपेंडिक्युलर टू द प्लेन डायरेक्टेड अपवर्ड. अँटी क्लॉकवाईज सेन्समध्ये असेल तो पार्टिकल तर परपेंडिक्युलर टू द प्लेन डायरेक्टेड अपवर्ड. आणि तो जर क्लॉकवाईज सेन्समध्ये असेल तर फॉर द क्लॉकवाईज सेन्स इट इज परपेंडिक्युलर टू द प्लेन डायरेक्टेड डाऊनवर्ड. अँटी क्लॉकवाईज असेल तर अपवर्ड डायरेक्शनला आणि क्लॉकवाईज असेल तर परपेंडिक्युलर टू द प्लेन डायरेक्टेड डाऊनवर्ड. म्हणजे एक अपवर्ड डायरेक्शनला, आता मी तुम्हाला अँटी क्लॉकवाईज सेन्स तर काढून दाखवलेला आहे. आता क्लॉकवाईज सेन्सची फिगर कशी येईल, ही तोच पार्टिकल आहे बेटा, ए पोझिशनला येत आहे आणि या डायरेक्शनमध्ये त्याची मोशन आहे. हा रेडियस वेक्टर थोड्या वेळानंतर तो पार्टिकल काय येणार, इथं बी पोझिशनला आहे. हा तुमचा अँगल डेल्टा थीटा असेल तर परपेंडिक्युलर टू द प्लेन डायरेक्टेड डाऊनवर्ड. परपेंडिक्युलर टू द प्लेन डायरेक्टेड डाऊनवर्ड. डायरेक्शनची फिगर, डायरेक्शन ऑफ अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट. डायरेक्शन ऑफ अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट हे कोणत्या डायरेक्शन, फॉर अँटी क्लॉकवाईज सेन्स. अँटी क्लॉकवाईज सेन्स हे कशाचं आहे, मोशन आहे, अँटी क्लॉकवाईज डायरेक्शनची मोशन. आणि हे जे परपेंडिक्युलर टू द प्लेन डायरेक्टेड अपवर्ड हे काय, अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट. आणि इथं फॉर क्लॉकवाईज सेन्स, फॉर क्लॉकवाईज सेन्स अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा थीटा इज डायरेक्टेड डाऊनवर्ड. Angular displacement delta theta is directed
वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन. एक वर्टिकली अपवर्ड आणि दुसरा वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन. डायरेक्शन ऑफ अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट परपेंडिक्युलर टू द प्लेन डायरेक्टेड डाउनवर्ड. अँड सो दिस इज अबाउट द अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट. आता परत एक, इज इट अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर और स्केलर? हा बेसिक क्वेश्चन आहे बेटा. इज इट अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर और स्केलर? थीटा जो असेल, अनेक विद्यार्थी म्हणतील थीटा ही स्केलर क्वांटिटी आहे. ॲब्सोल्युटली करेक्ट आहे तुमचं. पण डेल्टा थीटा जी क्वांटिटी असते ही वेक्टर आहे. म्हणून अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट इज ए कंडिशनल वेक्टर. परत मी काय सांगतो पहा, अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट इज ए कंडिशनल वेक्टर. आता व्हॉट कंडिशनल वेक्टर? फॉर इन्फिनिटी स्मॉल व्हॅल्यूज, फॉर इन्फिनिटी स्मॉल व्हॅल्यूज इट इज ए वेक्टर. इन्फिनिटी स्मॉल व्हॅल्यूज इट इज ए वेक्टर and any finite value it is a scalar. आता तुम्ही 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, 70, 80, 90 हे जे असेल तर हे काय परपेंडिक्युलर टू द प्लेन डायरेक्टेड अपवर्ड किंवा डाउनवर्ड असं नाही. स्केलर क्वांटिटी आहे. इन्फिनिटी स्मॉल याचा अर्थ काय बेटा? फारच लहान थीटा असेल. आता लहान म्हणजे किती? फ्रॅक्शनमध्ये म्हणजे पॉईंटमध्ये थीटा असेल तर तो वेक्टर आहे. आणि मोजण्यासारखं कोणतं असेल? फायनाईट क्वांटिटी आणि इन्फिनिटी स्मॉल क्वांटिटी यातला फरक. फायनाईट क्वांटिटी आणि इन्फिनिटी स्मॉल क्वांटिटी या दोन्हीमधला फरक काय असेल? इन्फिनिटी स्मॉल क्वांटिटी म्हणजे इतक्या लहान 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 म्हणजे फ्रॅक्शनमध्ये, पॉईंटमध्ये. आणि फायनाईट क्वांटिटी असेल तर मेजर करणं 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4, 5, 6, 70, 80, 90 अशा टाईपमध्ये डिग्री असेल तर त्या स्केलर आहेत. आणि इन्फिनिटी स्मॉल असेल तर त्या वेक्टर क्वांटिटी आहेत. म्हणून इन्फिनिटी स्मॉल व्हॅल्यू ऑफ अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट, इन्फिनिटी स्मॉल व्हॅल्यू ऑफ अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर. एनी फायनाईट व्हॅल्यू इज ए स्केलर. आणि मग इन्फिनिटी स्मॉल असेल तर वेक्टर असेल तर त्याची डायरेक्शन कशी आहे? फॉर अँटी क्लॉकवाईज डायरेक्शन. परत मी काय सांगतो, फॉर अँटी क्लॉकवाईज डायरेक्शन अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट इज परपेंडिक्युलर टू द प्लेन अँड क्लॉकवाईज डायरेक्शन इट इज परपेंडिक्युलर टू द प्लेन डायरेक्टेड डाउनवर्ड. अँटी क्लॉकवाईज असेल तर अपवर्ड डायरेक्शन आणि क्लॉकवाईज असेल तर डाउनवर्ड डायरेक्शन. म्हणजे अनेक वेळेस एक्झाममध्ये तुम्हाला हे अँग्युलर डिस्प्लेसमेंटची डायरेक्शन विचारतात. इन्फिनिटी स्मॉल असेल तर नोट करा तिथं अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट इज ए कंडिशनल वेक्टर. नोट करा बेटा, पॉईंट महत्त्वाचा आहे. अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट इज ए कंडिशनल वेक्टर. अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट इज ए कंडिशनल वेक्टर फॉर इन्फिनिटी स्मॉल व्हॅल्यूज. For infinity small values, for infinity small values, it is a vector. It is a vector. Its direction is perpendicular to the plane. Its direction is perpendicular to the plane. Its direction is perpendicular to the plane, directed vertically upward or downwards. Directed vertically upwards or downwards. That depends upon sense of motion. That depends upon sense of motion. For anti-clockwise direction, for anti-clockwise direction, it is perpendicular to the plane directed upward. For anti-clockwise direction, it is perpendicular to the plane directed upward. Perpendicular to the plane directed upward. And for clockwise sense,
and for clockwise sense it is perpendicular to the plane directed downward. It is perpendicular to the plane directed downwards. आता unit बेटा, SI unit of theta is a radian. तुम्हाला सांगितलं ऑलरेडी. आता what are the dimensions? By definition of arc length, by definition of arc length, by definition of arc length, delta S is equal to R into delta theta. आता पहा अर्क लेंथ, आता हे घेतलं ए पासून बी पर्यंत अर्क लेंथ डेल्टा एस. Arc length is equal to radius into angle, and therefore delta theta is equal to delta s upon r. लक्षात आलं ना बेटा हे कसं? अर्क लेंथ आहे, वर्तुळ पाकळी 10वी पर्यंत झालेलं आहे, तुम्हाला 10th पर्यंत तुम्ही लर्न केलेलं आहे. अर्क लेंथ इज इक्वल टू रेडियस वेक्टर इंटू अँगल बिटवीन टू रेडियस वेक्टर. हा फॉर्म्युला तुम्हाला 10वी पर्यंत झालेला आहे. आणि मग ह्याच्यावरून आता डेल्टा एस कशामध्ये मेजर करतो आपण? मीटर. रेडियस कशामध्ये मेजर करतो आपण? मीटर. आणि मीटर डिवाइड बाय मीटर गेट्स कॅन्सल. मीटर डिवाइड बाय मीटर गेट्स कॅन्सल, अँड देअरफॉर डेल्टा थीटाचे डायमेन्शन काय असतील? L0, M0 आणि T⁻⁴. इट इज ए डायमेन्शन लेस क्वांटिटी. कोणतं? डेल्टा थीटा जे असेल हे डायमेन्शन लेस क्वांटिटी आहे. अँग्युलर डिस्प्लेसमेंटला डायमेन्शन नाहीत. LMT भाषेमध्ये सांगायचं झालं, LMT लेंथ, मास आणि टाईममध्ये, LMTमध्ये पाहिलं तर इट इज ए डायमेन्शन लेस फिजिकल क्वांटिटी. इट हॅज नो डायमेन्शन. आता जनरली डायमेन्शन लेस आहे पण त्याला युनिट आहे. म्हणजे SI युनिट काय सांगितलं मी तुम्हाला? याचं SI युनिट काय? रेडियन आहे, परंतु याला कुठलेही डायमेन्शन नाहीत. अँड सो देअरफॉर हिअर दिस इज द अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट. हे जे छोटंसं आर्टिकल त्यातलं जे होतं सर्क्युलर मोशनमध्ये अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट, आणि हे अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट आपण या ठिकाणी बेटा काय केलं? क्लिअर केलेलं आहे. ओके, तर ठीक आहे, आपण नेक्स्ट पिरियडला अँग्युलर वेलॉसिटी आणि अँग्युलर ॲक्सलरेशन आपण लर्न करूया.